Oh yes, okay, right. Almost all എത്തിയല്ലേ. So we'll start. Okay. So നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ കോമ്പോസിറ്റ് ബാറിന്റെ സൊല്യൂഷൻ മെത്തഡോളജി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. So in today's session we'll solve some problems related to the concept. Okay. Right, clear അല്ലേ? ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരുന്നല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ അതില്? Yes. Anyone? Composite bar case 1, case 2 നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേൾക്കുന്നില്ല? എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ? Right, okay. Okay. Screen present ചെയ്യട്ടെ. Okay. Okay, so we were with composite bar. Just ഒരു quick recap പറയാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോവാം. Right. So as we have seen we were in the topic of indeterminate beams, അല്ലേ? Indeterminate beams or statically indeterminate beams, അല്ലേ? Indeterminate, which is statically indeterminate beams, right? So under this topic, we have seen there are, as an example of this one, we have compound bars, right? Now, now we have actually classified the entire section based on two sets of conditions. നമ്മൾ നോർമലി വരുന്നതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കേസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നലെ നോക്കിയത്. കേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബാർ മാത്രം വരുന്ന കേസാണ്. സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, right? And these are connected and you have a load acting. For example, let this be steel, let this be copper. Correct. So for this condition, you can balance the force as P is equal to P steel plus P copper. Right. So that was the first equation. Right. So ഈ condition നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ? ഇതൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Yes. എന്തായിരുന്നു? Equilibrium condition. Right. At equilibrium, your forces are balanced. Right. Equilibrium condition. Now similarly, second condition എന്താ? നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ വേണം. And that condition is called a compactivity. Yes, compactability, അല്ലേ? Compactability condition, or it is actually the deformation similar relationship on. Okay, so we have already seen the deformation of this one as a compound bars അല്ലെങ്കിൽ composite bar ന്റെ definition തന്നെ പറയുന്നത് delta L of steel will be equal to delta L of copper എന്നാണ്. Right. So you can directly proceed with the concept. Now you can then directly solve that and find the loads. Right. Now similarly, as a case 2, we have seen that if there are three bars, okay, ഇത് ഇത്തരത്തിലാവാം പല രീതിയിലാവാം. Okay, problems ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരും. Okay, so something like this. Okay, so you have different types of bar and a load P is acting. Okay, now let this be copper and these two be steel. Okay, so ഇതിന്റെ കേസ് നമ്മൾ കണ്ടു, your equilibrium condition is something like this. Your P is equal to P steel plus P copper. ആണോ? Yes, exactly. എന്ത് വേണം? 2 times P steel വേണം, അല്ലെ? രണ്ട് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട്. So 2 P steel plus P copper. Similarly, your compactability condition എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it is delta L of steel equal to 2 times delta L of steel is equal to delta L of copper, അല്ലെ? നിങ്ങളെ വരാ 2 times അല്ലല്ലോ. അല്ലെ? എന്താണ് വേണ്ടേ? ജസ്റ്റ് delta L of steel is equal to delta L of copper. See, അത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes.
Okay, so based on this concept, we'll proceed with the exact problem. Okay. So the problem is down. Just make a note of this problem. And that's it there. വായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് സൈസ് വലുതാക്കണോ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ Okay. Okay, sir. Right, there you go. So this is your first question. Two brass rods and one steel rod together support a load as shown in figure. Okay, load P. If the stresses in the brass and steel are not to exceed 60 Newton per mm square and 120 Newton per mm square, find the safe load that can be supported. Things follows തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ എത്ര സമയമുള്ളൂ യെസ് നോട്ട് ചെയ്തോ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പിന്നെ എഴുതേണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുക ഡയഗ്രാം വരക്കാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞോ യെസ് കഴിഞ്ഞോ യെസ് പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് Sir, figure ഒന്ന്
നടുക്കത്തെ സ്റ്റീൽ ആണ്, രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് ബ്രാസ്. ഏരിയ 1000 mm², സ്റ്റീലിന്റെ 1500 mm². ആണ് എല്ലാം. ഇത് ഹൈറ്റ് വന്നത് സെന്റിമീറ്ററിലാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഐദർ കൺവേർട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ്, അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം. എല്ലാ യൂണിറ്റും ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യൂണിറ്റും ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണം. ഇൻ ദ സെൻസ് എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും mm കൊണ്ടുവരിക, ബാക്കി ലോഡെല്ലാം ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റാം. So this is centimeter, height is in centimeter, cross section area is in millimeter. Is കഴിഞ്ഞോ? Yes, sir. Okay, right. So solve the problem. Okay, so okay. Right, fine. So okay, now so ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം പറ, ഇത് കേസ് 1 ആണോ കേസ് 2 ടൈപ്പ് ആണോ? ഏത് ടൈപ്പ് കണ്ടീഷനിലാണ് വരിക? കേസ് 2, റൈറ്റ്? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, റൈറ്റ്. സോ അഗെയിൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഈ കേസ് 1 കേസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതി കളയരുത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. രണ്ട് കേസ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്, അതിനുശേഷം യു കൻ പ്രൊസീഡ്. ഡോണ്ട് റൈറ്റ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് കേസ് 1 ഓർ കേസ് 2, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ so the problem is all about, so as per the question, so question വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഡയഗ്രാം തരും, ചിലപ്പോൾ തരില്ല. തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഡയഗ്രാം വരക്കുക, ആ ഡയഗ്രത്തിനെ പഠിക്കുക, അതിനുശേഷം പിന്നെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരാം. റൈറ്റ്? Now the question is something like this: you have 2 brass rods and 1 steel rod. Yes, exactly, അല്ലെ? നമുക്ക് 2 brass rod ഉണ്ട്, അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഒരു സ്റ്റീൽ റോഡ് ഉണ്ട്. Now if the stresses in the brass and steel are not to exceed 60 Newton per mm² and 120 Newton per mm². Yes, അടുത്ത ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. Stress in the brass rod is equal to എത്രയാ? 60 Newton per mm² ആണ്. Now similarly stress in the steel rod, അല്ലെ? Stress in the steel rod is equal to 120 Newton per mm². Okay, find the safe load that can be supported. Okay, now see നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ലോഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണേണ്ടത് സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം, അതിനുശേഷം സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ തന്ന ക്വസ്റ്റനിൽ കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രെസ് ആണ് അതിന്റെ ഗിവൺ ഡാറ്റയിൽ തന്നെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, അതിന് മാക്സിമം വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് what is the maximum load that this 3 material can withstand. ഓക്കെ, എത്ര ലോഡ് വരെ എനിക്കിത് കൊടുക്കാം? ഓക്കെ, സോ റിയൽ ലൈഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. സോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. നടുക്കൊരു സ്റ്റീൽ റോഡ് വെച്ചു, ബ്രാസ് റോഡ് വെച്ചു. അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് എത്ര, ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് ഇത് ബ്രേക്ക് ആവാതെ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് ആവാതെ ഇത് എത്രത്തോളം ഇതിന് ലോഡ് താങ്ങാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. റൈറ്റ്? നൗ so you have to find the safe load that can be supported. Now other input values are your Young's modulus for steel is given. ES is equal to 2 into 10 to the power 5 Newton per mm². Similarly, your Young's modulus for brass is equal to 1 into 10 to the power 5 Newton per mm². Okay, now the cross sectional area തന്നിട്ടുണ്ട് of each brass rod and steel rod is given. Okay, so this is the condition. Okay, so നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, എന്താണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. Okay, so you are actually asked to find out the load, the maximum load that this support structure can withstand. Okay, now ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ? ഒന്ന് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അല്ലെ? അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല അല്ലെ? റൈറ്റ്?
So do one thing, write the two conditions. Okay, first of all, write the equilibrium condition, and then also write first of all write the equilibrium condition, and also write the compactability condition. ഇത് രണ്ടും എഴുതുക, പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണ്ട, എഴുതിയിട്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുന്നിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? യെസ്, കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്ക്? Yes, sir. Right. Sure. So write the equilibrium condition first, and then write the compactability condition. എല്ലാവരും ചെയ്യണേ, ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാം. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു 10ാം ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ 9ാം ക്ലാസ്സിലോ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞാൽ അവനത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ടു write this equilibrium condition properly, and also to write the compactability condition properly, and to substitute. കഴിഞ്ഞോ? Yes, no, someone tell me what is the equilibrium condition. ഇതിന്റെ equilibrium condition എങ്ങനെയായിരിക്കും? Yes, anyone? P equal to P steel plus P brass. യെസ് അല്ലേ, കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആർക്കും വേറെ ഡിഫറൻസ് പറയണ്ട? ഉണ്ട്. ബ്രാസ് അല്ലേ? ടു ബ്രാസ് അല്ല, ടു സ്റ്റീലും. പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, 2 ബ്രാസ് ആണ് കേട്ടാ, അവന് മാറിപ്പോയതായിരിക്കും പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലേ? Sorry. 2p brass plus p steel, right? സോ 2 ബ്രാസ് ഉണ്ട്, ഒരു സ്റ്റീൽ ഉണ്ട്. സോ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിൽ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? Right. Okay, so that is your first equation. No, എന്തായിരിക്കും compactability condition? Compactability condition പറഞ്ഞോ. Delta L of steel equal to delta L of brass. Delta L of brass, exactly, right. ഇനി ഇതിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ്. അതിലാണ് പലരും തെറ്റിച്ചാണ്. നമുക്കിനി ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. Substitute the standard equation and substitute the values. Delta L of steel is equal to delta L of brass. So ultimately, you are supposed to find out this one, right? You are actually required to find out this P. Okay. So ഈ ടോട്ടൽ പി എത്രയാണെന്ന് കിട്ടണം. ഈ ടോട്ടൽ പി എത്രയാണെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതിയോ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയോ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയാം.
Yes. Okay. So we'll substitute, right? So delta L of steel is equal to PL by AE of steel is equal to PL by AE of brass എന്ന് പറയാം, right? Now, so ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് പോകുന്ന എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, സോ ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഈസ് ദിസ് പി, റൈറ്റ്, ദ ടോട്ടൽ ലോഡ് പി. സോ ഈ ടോട്ടൽ ലോഡ് പി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? നമുക്ക് പി ബിയുടെ വാല്യൂ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ പി എസിന്റെ വാല്യൂ അറിയണം, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലോഡിന്റെ ടേംസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ടേംസിലും സോൾവ് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രെസ് ഇൻ ബ്രാസും സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഒന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഞാൻ പറയാം, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ. നിങ്ങളെ ലോജിക്ക് ചെയ്തു, ഇതിപ്പോ രണ്ട് ലോജിക്കിൽ ചെയ്യാം, ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, പിന്നെ രണ്ട് ലോഡും തമ്മിലുള്ള എന്താ പറയാ, അല്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ. ടോട്ടൽ ലോഡ് എങ്ങനെ കിട്ടും നോക്ക്, കണ്ടിന്യൂ. സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യണം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ. പ്രഷർ അല്ല P.14 കിട്ടോ? ഏതാണ് P.14 കിട്ടോ? ടോട്ടൽ ലോഡാ? ആ, ഇല്ല, എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ചെയ്തത്. Anyone else? ബാക്കിയുള്ളവർ? നവീദ് അല്ല പറഞ്ഞ? നവീദ് എങ്ങനെ എന്നാ ചെയ്തതില്? നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ബൈ ഏരിയ എടുത്തൂടെ? ലോഡ് കാണാൻ അല്ലേ? അതാണ് ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡ്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എടുക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ലോഡ് കിട്ടിയാ? അല്ല, ഞാന് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണ് കൊടുത്തേ. ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു അല്ലേ? ആ, 2 times സിഗ്മ ബി ബൈ ഏരിയ പ്ലസ് സിഗ്മ എസ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ വാല്യൂ. അപ്പൊ നീ അതിൽ കൊടുത്ത യൂണിറ്റിൽ എന്തോ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ യൂണിറ്റ് മാറ്റിക്കല്ലേ. ഓക്കെ. അല്ല, അപ്പോ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഇതാവുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കിട്ടും, അത് കിട്ടും. ഇതില് പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്നൊരു ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല്, ഇത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നോർമലി രണ്ട് സ്ട്രെസ് വാല്യൂ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴല്ലോ നോർമലി ഏരിയ തരില്ല, ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ തരില്ല. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. ഇവിടെ പക്ഷെ എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഐദർ ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഒരാൾ ചെയ്തില്ല, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, സമയം വേണ്ട. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കിയാല്
നമ്മുടെ പി സ്റ്റീൽ റൈറ്റ് പി സ്റ്റീൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പി സ്റ്റീൽ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇൻറ്റു യങ് സ്മോളസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സിമിലർലി ലോഡ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ബ്രാസ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്രാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ബ്രാസ് ഇൻറ്റു യങ് സ്മോളസ് ഓഫ് ബ്രാസ് അല്ലെ, ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes. Right. So ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പി എസ് ആൻഡ് പി ബി. റൈറ്റ്, പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് കിട്ടും. Right. So you can solve and find it out. Okay. You can PS, sorry, PB. Right. PS is equal to something into PB, അല്ലെങ്കിൽ PB is equal to something into PS എന്ന് കിട്ടും. Now that value you can substitute over here, substitute the values and you will get the answer P. That's it, one method. Okay. അതാണ് ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ അവർ എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ്, എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്കിപ്പം നവീദ് പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പാക്ടിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ വരാതെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 times PB പ്ലസ് പി എസ് ആണ് അല്ലെ, ഈക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. സോ ഇതിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, 2 times PB സ്ക്വയർ എന്ത് സിഗ്മ ബി ബൈ എ കൊടുക്കാം പ്ലസ് സിഗ്മ എസ് ബൈ എ എന്ന് കൊടുക്കാം. റൈറ്റ്, കാരണം സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, മാക്സിമം അവിടെ വരുന്ന സ്ട്രെസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടിനെയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഡു ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫോർ പി. റൈറ്റ്, എല്ലാ വാല്യൂസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ വേറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട, അതായത് വന്ന എന്തോ എറർ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. So, but the procedure is this one. So, standard procedure is this one. You can proceed with this one. Okay, clear alla? Right. So you can do that and check your answer will be it is around 376.4 mega newton കിട്ടണം. P is equal to 376.4 mega newton is your answer. Okay, so you can check the solution. Okay. So we'll move on to the next problem. Okay, പോയിക്കൂടെ? നമുക്ക് ഏതാണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു മെജോറിറ്റിക്കും. പോയിക്കൂടെ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അടുത്ത കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റൈറ്റ്, യെസ്, പോട്ടെ. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. എടാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേ, ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മാത്രം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത കാര്യമില്ലല്ലോ. ഫൈൻ, ഓക്കെ, എഴുതിക്കോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. A steel rod of 3 centimeter diameter ആണ് diameter is enclosed centrally in a hollow copper tube. In a hollow copper tube of external diameter 5 centimeter. And internal diameter 4 centimeter. Diameter 4 centimeter. The composite bar is subjected to is then subjected to an axial pull of axial pull of 4,500 Newton. If the length of each bar is equal to 15 centimeter, determine first one, the stresses in the rod and tube. The stresses in the rod and tube.
and load carried by each bar. Load carried by each bar. Okay. Take Young's modulus of T is equal to 2. Young's modulus of T is equal to 2.1 into 10 to the power 5 Newton per mm square, and Young's modulus of copper is equal to 1.1 into 10 to the power 5 Newton per mm square. That's it. The question. A steel rod of 3 cm diameter is enclosed centrally in a hollow copper tube of external diameter 5 cm and internal diameter 4 cm. The composite bar is then subjected to an axial pull of 4,500 Newton. If the length of each bar is equal to 15 cm, determine the stresses in each rod, load carried by each bar. Okay. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് വരച്ച് നോക്കുക ആദ്യം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫിഗർ ഇല്ല, സോ യു ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡ്രോ എ സാമ്പിൾ ഡയഗ്രാം. റൈറ്റ്. മിസ്റ്റർ വൈക്ക ഡയഗ്രാം വരക്കാം. വരച്ചോ, ആരെങ്കിലും വരച്ചോ? Yes, anyone? Yes, രാകേഷ് വരച്ചാ? ആ സാർ, ഇല്ല വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമായി. അഭിനന്ദ്. പ്രസന്റ് സാർ. അഭിനന്ദ്. ആദർശ്. ആദർശ്. Present, sir. ആകാശ്. Present, sir. അലൻ. Present, sir. ഗുരുനാഥ്. Present, sir. ആനന്ദ്. Present, sir. അർജുൻ. Present, sir. പ്രതീക്. Present, sir. Present, sir. നവീദ്. Comment ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. മർസൂഖ്. Present, sir. ഷെറിൻ. Present, sir. സെയിൻ. Present, sir. നിഹാൽ. Present, sir. രാകേഷ്. പ്രസന്റ് സാർ.
Sarang, Sarang, Present, sir. Sayuj, Present, sir. Vishnu K, Present, sir. Vishnu Santosh. Present, sir. Okay, yarundalla. Okay, Varcha. So ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഡയഗ്രാം വരക്കാം, നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ഒരു സംതിങ് ഉണ്ട്, ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കട്ടെ, മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല. സോ യു കൻ ട്രൈ. റൈറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. A steel rod 3 centimeter diameter is enclosed. Okay, so ഒരു സ്റ്റീൽ റോഡ് ഉണ്ട്, 3 centimeter ആണ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ. ഇറ്റ് ഇസ് enclosed centrally in a hollow copper tube. Okay, സോ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇത്തരത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ, ഒരു ഹോളോ കോപ്പർ ട്യൂബ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹോളോ കോപ്പർ ട്യൂബ് അല്ലെ, ഒരു ഹോളോ കോപ്പർ ട്യൂബ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട്. കറക്റ്റ്. സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു സ്റ്റീൽ റോഡ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, സോളിഡ് സ്റ്റീൽ റോഡ്. ഒരു റോഡ് അതിന്റെ അകത്തിട്ട്. റൈറ്റ്. A steel rod of 3 centimeter diameter is enclosed centrally in a hollow copper tube of external diameter 5 centimeter and internal diameter 4 centimeter. The composite bar is then subjected to an axial pull. Okay, so ഈ entire setupനെ, so ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ setupനെ എന്ത് ചെയ്തു? It is subjected to an axial pull of 4500 Newton. If the length of each bar is 15 centimeter, എല്ലാ രണ്ടിന്റെയും ലെങ്ത് സെയിം തന്നെയാണ്. എത്ര? 15 centimeter അല്ലെങ്കിൽ 150 mm ആണ്. റൈറ്റ്. ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ഈച്ച് റോഡ്. നോ, ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വരക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല കുറച്ചൊന്നും, ഇതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, ഇതാണ് സംഭവം. ഞാൻ ഇതിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരക്കാം. ഓക്കെ, ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ യു ഹാവ് എ സെൻട്രൽ സ്റ്റീൽ റോഡ്, ഫോളോഡ് ബൈ കോപ്പർ ട്യൂബ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ ഇതിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സെക്ഷൻ ആ ഒരു പീസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. ഇത്ര ഒരു പീസ്, ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇസ് സബ്ജക്ട് ടു ലോഡ് പി. എത്ര? 4500 ന്യൂട്ടൺ. സോ ഇതെന്താണ്? ഇത് കോപ്പർ ട്യൂബ് ആണ്, ഇത് കോപ്പറും സ്റ്റീൽ റോഡും ആണ് അല്ലെ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് കേസ് 1 ആണോ കേസ് 2 ആണോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസ് 1 വരുമോ കേസ് 2 വരുമോ? കേസ് 2 അല്ലേ? ആണോ? എല്ലാവർക്കും എന്ത് തോന്നുന്നു? രണ്ട് സൈഡിലും എന്താ സജിൻ പറഞ്ഞ? കേസ് 2 ആയിരിക്കൂലേ? ആണോ? രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്നില്ല. രണ്ട് സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ആ സെക്ഷൻ എടുത്തോണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് ഇതിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പോസിബിൾ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം, പക്ഷെ ഇതെന്താ? ഇതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ, ഒരു ഹോളോ പീസ് ആണ് ഇത്, ഒരു സിംഗിൾ പീസാണ് ഇത്. മറ്റേ കേസിൽ എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പെടുത്ത കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? തൊട്ട് മുമ്പെടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയാ? ഇത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പീസാണ്, ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് പീസാണ്, ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് പീസാണ്. റൈറ്റ്. സോ ഇതിൽ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിൽ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലോഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇത് രണ്ടും, ഈ 3 എണ്ണം കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈ 3 സ്ട്രക്ചർ കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതൊരു സിംഗിൾ പീസാണ്. അപ്പൊ ഈ മൊത്തം ലോഡിനെ താങ്ങുന്ന എന്താവും? ഒന്നീ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ പീസും അതുപോലെ സെന്ററിലുള്ള ഈ ഒരു പീസും മാത്രമല്ല ആ വെയിറ്റിനെ താങ്ങേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? അല്ലേ? മനസ്സിലായിട്ടില്ല? ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല? ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. സി ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉള്ളേ? ഒരു ഹോളോ സിലിണ്ടറിക്കൽ പീസും ഒരു ഉള്ളിൽ ഒരു സോളിഡ് പീസും ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഹോളോ പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം,
ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ഓക്കെ, ഇത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ഇതിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റി, എന്നിട്ട് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഏത് കേസ് ആയിരിക്കും? ഇത് ഏത് കേസാവും? ഫസ്റ്റ് കേസ് ആവും, ശരിയല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, അതിനെടുത്തിട്ട് മറ്റേതിന്റെ അകത്ത് വെച്ചു. ഇത് 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 ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം ഇതിന്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു ഹോളോ പീസ് ആണ്. ഹോളോ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ പീസ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡ്, ഇതാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒരു ഇഷ്ടിക കഷ്ണം വെച്ചു. ഓക്കെ, ഒരു 10 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന ഒരു ഇഷ്ടികന്റെ പീസ് വെച്ചു. ഏതിന്റെ മുകളിൽ? ഇതിന്റെ മുകളിൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഹോളോ പീസ് ഉണ്ട്, ഈ ഹോളോ ഉണ്ട്, ഉള്ളിൽ സോളിഡ് ബാറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ടോട്ടൽ ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത ഏതൊക്കെയാ? ഈ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലും ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മൊത്തം ലോഡിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. 2 കോപ്പർ ഇല്ല ഇവിടെ, അല്ലേ? ഉണ്ടോ? ഇത് ഒറ്റ പീസാണ്. അപ്പൊ എന്താ, ഒരു കോപ്പറും അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീലും കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടോട്ടൽ ഇത് 10 കിലോഗ്രാം ആണ്, 100 ന്യൂട്ടൺ ലോഡിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ഇത് ഒറ്റ പീസാണ്, രണ്ടെണ്ണല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് വന്നത് എന്തായി? ഇത് 2 പീസാണ്. ഒരു ബ്രാസിന്റെ ബാറും വേറൊരു ബ്രാസിന്റെ ബാറും വേറൊരു സ്റ്റീലിന്റെ ബാറും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മൊത്തം ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ, ഒരു കോപ്പറിന്റെ ഹോളോ ട്യൂബും ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ റോഡും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ടോട്ടൽ ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ കോൺസെപ്റ്റ്? ആയോ എല്ലാരും? സമയമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, Yes, sir. മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ട്വിസ്റ്റ്. സോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് പോയിക്കോളാം കേട്ടാ. അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോ സോൾവ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം. സോ ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. ട്യൂബുകൾ വരുന്ന കേസുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു സിംഗിൾ മെറ്റീരിയൽ ആണോ അല്ല 2 പീസ് ഓഫ് സെയിം മെറ്റീരിയലിന്റെ 2 പീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഒരേ സാധനത്തിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ ലോഡ് വെച്ചാൽ ആ ലോഡ് മൊത്തം വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും എണ്ണത്തിന് ഷെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും. റൈറ്റ്. സോ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം മനസ്സിൽ വന്നാൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ അത് സോൾവ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്തതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. അത് കാണണം. നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ട്രെസ് അതിന് വരുന്നൊരു ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇതിൽ, അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ അയക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരിക. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ, താങ്ക് യു. സർ ഒന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ആക്കോ. സുലക്ഷ്മി മിസ് ഒന്ന് പിന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി തരുമോ? ചെയ്യാം.